اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کے جواب میں آپریشن جائز تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی پاسداران انقلاب کے بہادر جوانوں کی تعریف۔ کہا اسرائیل کی سزا جو کہ سپریم لیڈر کا سچا وعدہ تھا پورا ہو گیا۔ آپریشن اسرائیلی جارحیت کے جواب میں دفاع کے حقوق کے دائرہ کار کے اندر تھا۔ ایرانی صدر کا اسرائیل کے حامی ممالک سے اندھی حمایت بند کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی چیف آف سٹاف میجر جنرل سردار محمد باقری نے کہا ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، فوجی آپریشن ختم ہو چکا، مزید کارروائی نہیں کریں گے۔ مسلح افواج ہائی الرٹ ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران اس سے 10 گنا زیادہ مضبوط حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا تو امریکی اڈے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا ایران کو سخت جواب دینے کا اعلان۔ اسرائیلی کابینہ نے ایرانی حملے کا جواب دینے کی منظوری دے دی۔ اسرائیلی میڈیا کا بڑا دعویٰ، امریکہ کا ایران میں جارحانہ آپریشن کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ جو بائیڈن نے نیتن یاہو پر واضح کر دیا، اسرائیل کا مکمل دفاع کرنے کا عزم بھی دہرایا۔ امریکی صدر نے آج G7 کا اجلاس بھی بلا لیا۔ امریکی فورسز کا 70 سے زائد ایرانی ڈرون اور 3 بیلسٹک میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ اردن کے جنگی طیاروں نے بھی اسرائیل جانے والے متعدد ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ ایران کی اردن کو وارننگ، پڑوسی ممالک کو بھی خبردار کر دیا۔ کہا کسی نے ایران کے خلاف اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولی تو اسے نشانہ بنانے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ادھر برطانیہ نے اپنے جنگی طیارے اور ری فیولنگ ٹینکر خطے میں بھیج دیے۔ کشیدگی بڑھنے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بڑے فوجی تصادم کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ فریقین سے تحمل کی اپیل۔ روس، چین اور سعودی عرب کا خطے میں تازہ ترین خطرناک کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ایران اور اسرائیل سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ موجودہ مسائل کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق جاری صورتحال غزہ جنگ کا تسلسل ہے، تنازع کو اب ختم ہونا چاہیے۔ عالمی برادری خطے کے استحکام اور امن کے لیے تعمیری کردار ادا کریں۔ سعودی عرب نے کہا بحران میں اضافہ ہوا تو اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ فریقین خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ برطانوی اور کینیڈین وزیر اعظم کی ایرانی حملوں کی مذمت۔ ٹروڈو اور رشی سوناک کا اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان۔ جاپان کی ایرانی حملے کی مذمت، علاقائی صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ خلیج تعاون کونسل کا فریقین کو صبر و تحمل کا مشورہ۔ امن کے لیے بین الاقوامی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بول پڑے، کہا وہ امریکہ کے صدر ہوتے تو اسرائیل پر حملہ نہ ہونے دیتے۔ اسرائیل غزہ پر حملہ کرتا نہ ہی یوکرین جنگ کی نوبت آتی۔ جرمنی، اسپین، پرتگال اور لاطینی امریکی ممالک کا بھی کشیدگی بڑھنے پر تشویش کا اظہار۔ بیشتر ممالک نے خطے میں پروازیں منسوخ کر دی۔ ایران کا آپریشن ٹرو پرومس۔ اسرائیل پر حملے کے بعد تہران میں جشن، ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے، فلسطین اسکوائر میں جمع ہو کر نعرے لگاتے رہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی شہریوں کی ریلی، ایرانی سفارت خانے کے باہر پہنچ کر اظہار یکجہتی کیا۔ فلسطین کے حق میں نعرے، فلسطین میں بھی خوشی کی لہر، ہزاروں فلسطینی مسجد اقصی پہنچے اور نعرے بازی کرتے رہے۔ مشرق وسطی میں بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ تازہ واقعات سفارت کاری کی ناکامی ہیں۔ پاکستان کا ایران اسرائیل کشیدگی پر رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کئی ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ خطے میں حل طلب مذاکرات اور غزہ میں سیز فائر کیا جائے۔ اب مزید گنجائش نہیں بچی، فریقین کو کشیدگی میں کمی کی طرف بڑھنا ہوگا۔ چین نے بھی ایران اسرائیل کشیدگی کو غزہ جنگ کی توسیع قرار دے دیا۔ جنگ بندی کی قرارداد پر فوری عمل درآمد پر زور۔ سعودی عرب کا خطے میں کشیدگی کی سنگین صورتحال پر اظہار تشویش۔ وزارت خارجہ نے کہا بحران بڑھا تو نتائج تباہ کن ہوں گے۔
ईरान ने काउंसिल खाने पर हमले के जवाब में इसराइल पर हमला किया। तर्जमान हमास डॉक्टर खालिद कुदूमी की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इसराइल कहता है मैं जो मर्जी करूं लेकिन कोई ना पूछे। सबको मालूम है गजा में क्या हो रहा है, लेकिन कोई मुल्क बोलने को तैयार नहीं है। इस रॉयल ने हमारे 40,000 शहरी शहीद किए। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान के बावजूद सीज फायर नहीं हुआ। आलमी बरादरी खून खराबे को रोके, क़याम अमन और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करने के लिए दुनिया को इक़दाम करने होंगे। पचास साल में पहली बार किसी मुस्लिम मुल्क ने इसराइल के खिलाफ जुर्रत दिखाई। आलमी बरादरी ने अभी इक़दाम न किए तो ये जंग रुकने वाली नहीं। माहिर खारजा अमूर मुशाहिद हुसैन सैयद का ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल। मारिया सुल्तान ने कहा, इसराइल अखलाकी लिहाज से जंग हार गया है। कशीदगी जारी रहना खित्ते के लिए खतरनाक होगा। तज्ज़ियाकार राशिद वली बोले, अमरीका मशरिक़ वस्ता में बड़ी और तवील जंग का मुतहम्मिल नहीं, उसके लिए इसराइल को सपोर्ट करना मुश्किल हो गया है। तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली ने ईरान पर मजीद सख्त तरीन पाबंदियां लगने का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का गाज़ा की जंग पूरी ताकत से जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म ऑफिस ने बयान में कहा, हमास ने जंगबंदी की शराइत मानने से इनकार कर दिया। अब गजा से 133 इसराइली कैदियों की वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमास ने गजा से इनखला के लिए इसराइल से तहरीरी जमानत मांग ली। अरब मीडिया के मुताबिक हमास इसराइल से वाज़े तहरीरी जमानत चाहता है कि वो गजा से 3 मरहलों पर मुश्तमिल जंगबंदी के दूसरे मुआहदे के दौरान इनखला करेगा। सालिस मुज़ाकरात के दूसरे दौर से कबल हमास के जवाब का बगौर जायजा लेंगे। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी। नुसरात कैंप और दीगर मकामात पर बमबारी से मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली आबादकारों के फ़लस्तीनी बस्तियों पर हमले। दर्जनों घरों और गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 21 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 7 बच्चे, 5 खवातीन और 9 मर्द शामिल। तर्जमान PDM के मुताबिक बहावल नगर 3, बहावलपुर 3 और रहीम यार खान में आसमानी बिजली गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हुए। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, कोट अद्दू में 1-1 और लोधरा में 3 अमवात हुई। आसमानी बिजली की वजह से 5 अफराद जख्मी भी हुए। बलोचिस्तान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कई मकानात मुनहदम, नदी नालों में तुग़यानी, निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गवादर, पसनी और दीगर इलाकों में मुसलसल बारिश से गली मोहल्ले डूब गए। शाहराहें तालाब बन गईं, राबिता सड़कें बंद। मुतादिद मकामात पर गाड़ियाँ सैलाबी रेले में फंस चुकी। हरनाई में कोयटा रोड पर गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। गाड़ी में सवार अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई। तुग़यानी के बायस हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। उधर कराची में भी बादल बरस पड़े। शरफ फैसल, मलीर, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर, सादर में बारिश। नया नाज़माबाद में घर पर आसमानी बिजली गिरने से दीवारों में दरारें पड़ गईं। इंतजामी अलर्ट, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहबाज शरीफ जाली मैंडेट से वजीर आज़म बने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुनीर में तकरीब से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को रोका गया, धांधली से हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कोयटा में गुफ्तगू करते हुए कहा, फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी हुकूमतें खत्म हो जाएंगी। आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक शुरू कर दी। अवाम अब खौफ का बुत तोड़ चुके हैं। प्रेशर डालकर लिए गए फैसले ज्यादा देर नहीं चलेंगे। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की मुनासबत से गढ़ी खुदाबख्श में जलसा। पीपल्स पार्टी के जियालों ने मैदान सजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत अहम रहनुमा खिताब करेंगे। बरसी के मौका पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, आज का जलसा भुट्टोइज़म की वसी मकबूलियत का आकाश होगा। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला सच्चाई और इंसाफ की निशानदही करता है।